सरस्वती नमोस्तुते सरस्वती नमोस्तुते अंदर नमस्कार जगदंबा माता की जय शारदांबा माता की जय ज्ञान सरस्वती माता की जय जगदंबायै नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तेष्वर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयानि समर्पयामि कुङ्कुमोक्तबुकादि परिमलप्रवासादिद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं वर्तेन दर्शिंचामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि पूर्वाभूषणम् उत्तराभूषणं पादप्रक्षालन हस्तप्रक्षालनानि समर्पयामि मङ्गलनीराजनदीपम् जगदंबायै नमः कर्पूरमङ्गलनीराजनदीपानि समर्पयामि नमस्कार जी Dear children, actually you prepared very well for the examination, and no doubt nowadays this CBSE is making competency based question paper, and before that itself physics question paper and maths question paper they will make it tough one. And even though it is tough, seems to be tough, but when you start think about it and if you prepare and if you get the formulas and all, and if you work on it, definitely you can able to answer. Because the question paper is like that only. So why they are preparing like that? That is so many questions are arising. So if the question paper is tough, definitely you will get more marks, no doubt on that. But the thing is, you should attempt all the questions. So you pray your God, right? Your Ishtamaya Devadani, you just pray them and sit calmly, work nicely, and definitely you can able to answer them. But my sincere suggestion is don't leave any question. All the questions, sub questions, everything you attempt. Because sometimes you may think JE people you wrote most of you. Sometimes you may think that the method is wrong, but definitely it will be correct. But if the answering is going lengthy, definitely you can see that it is some wrong mistake. So you stop it. లెంతీగా పోతే అది ఏదో తప్పు ఉందండి. సిబిఎస్ఈ అట్లా పోవు.
దే విల్ గివ్ ఇట్ ఇన్ వెరీ ఈజీ మేనర్, సింపుల్ మేనరే ఇస్తారు. అంటే సింపుల్ క్యాన్సిలింగ్ చేసినట్టు చాలా డిఫికల్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అట్లా ఏమి ఉండవు, సింపుల్గానే ఉంటుంది ఆ క్యాన్సిల్. మీరు కొంచెం డిఫికల్ట్గా పోతే, కొంచెం కాంప్లెక్స్గా పోతే, దెన్ యూ కెన్ వెరీ క్లియర్లీ సేయింగ్ దట్ యువర్ ఆన్సర్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ రాంగ్ డైరెక్షన్. సింపుల్గా మీకు కంప్లీట్ అయిపోతే డెఫినెట్లీ యు ఆర్ ఇన్ రైట్ డైరెక్షన్. అది సో అది ఫిజిక్స్ పేపర్ ఎప్పుడైనా కానీ అది కాస్త కొంచెం డిఫికల్టీనెస్ ఇస్తున్నారు. 10% 15% అట్లా డిఫికల్టీనెస్ ఉంటారు. మన లక్ ఎట్లా ఉంది అని చూస్తాము. సో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఫర్ ఆల్. I tell you, you will do very well. Be confident. Okay? All the best. ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నేను చెప్పిన మాట మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, క్లాస్లో చెప్పా కదా, అది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మెయిన్ థింగ్ ఏ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా అన్అటెంప్టెడ్గా ఉండొద్దు. రైట్, ఏదైనా చేయలేము అలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చిందనుకో ఏం చేయాలో చెప్పా, అవునా? జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్ and attempt all the questions and remember that your MCQs are not MCQs but numericals ఎలా ఉంటాయి, స్టెప్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. స్టెప్ మార్కింగ్ ఉందా, స్టెప్ మార్కింగ్లో మీరు ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలో కూడా చెప్పారు. డోంట్ రష్ టు ద ఫైనల్ ఆన్సర్, సాల్వ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ ఆర్డర్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. యాజ్ ప్రీవియస్లీ ఐ టాక్డ్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, యాజ్ ఏ ఫిజిక్స్ టీచర్ ఏం చేయాలా అని ఒకటి కొంచెం మాట చెప్తాను. ఆల్రెడీ ఈ సార్ చెప్పింటారు, ఇది జనరల్గా చేసి. ఓకే, ఫస్ట్ వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, ఏ ఏరియా మీరు బాగా చదివారు కూడా, అంటే విచ్ యూనిట్ యూ స్టడీడ్ వెల్, ఆ యూనిట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ని యూ రీడ్ ఇట్ వెల్ అండ్ సమ్ ఆర్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ దేర్. ఆ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఉంటుంది అవి మార్క్ చేసుకొని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ని ఫస్ట్ రాయండి. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రాసేప్పుడు తప్పు ఏమి రాకుండా ఫాస్ట్గా రాయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది ప్రూవింగ్ ద బ్యాలెన్స్ కండిషన్ ఆఫ్ వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్, P/Q = R/S ప్రూవ్ చేస్తుంది. దానికి డయాగ్రాము ఎక్కువ రాసేది లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ స్టెప్స్, దెన్ డూ ద క్యాలిక్యులేషన్, కమ్ టు ద రిజల్ట్. అట్లా మార్క్ ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా చూసుకొని చేయాలి. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ని ఫస్ట్ మార్క్ చేసుకొని క్వశ్చన్ పేపర్ రీడ్ చేసేటప్పుడు ఇది నాకు తెలుసు బాగా, దట్ ఈస్ యూ కెన్ గివ్ ప్రయారిటీ. ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం. అంటే మీరు ఆన్సర్ చేసేది 3 ways యూ కెన్. ఫస్ట్ బాగా తెలిసినవి, నెక్స్ట్ కొద్దిగా తెలిసినవి, మళ్ళీ లాస్ట్ మనం వాట్ ఎవర్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ అన్నట్టు. సో అట్లా మార్క్ చేసుకొని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ని ఎంత ఫాస్ట్గా చేస్తున్నారో అంత ఫాస్ట్గా చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెన్ యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఇచ్చారనుకోండి, డోంట్ ఫీల్ డిఫికల్ట్. మార్కు ఫుల్ మార్క్ కష్టమే, కానీ వీ కెన్ గెట్ అట్లీస్ట్ 50% ఆఫ్ మార్క్. 3 మార్కులకి అట్లీస్ట్ 2 marks వీ విల్ గెట్. ఎట్లా అంటే యూ రైట్ ఆల్ ది గివెన్. ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ డైరెక్ట్ రావు. ఎట్లా వస్తుందంటే 2 ఏరియా మిక్స్ చేసినట్టు వస్తుంది. మీరు ఏం చేయాలంటే గివెన్ రాయండి, సింబల్తో రాయండి. అప్పుడు ఆ సింబల్ అన్ని కొంచెం యూజ్ చేసి ఐడియా వస్తుంది ఏ ఫార్ములా లింక్ అవుతుంది. ఒకే ఫార్ములా వస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. 2 ఫార్ములా మిక్స్ అయినట్టు వస్తుంది. ఓకే, సో అట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. గివెన్ రాస్తేనే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. దెన్ యూ రైట్ ద 2 different ఫార్ములాస్. ఓకే, ఆ ఫార్ములాస్ ఉండేది రాయండి, తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, తర్వాత రిజల్ట్ యూ కెన్ గివ్ విత్ యూనిట్. సమ్ టైమ్స్ ద యూనిట్ ఇట్ విల్ ప్లే గుడ్. మీకు అట్లా కూడా ప్రాబ్లం రాసేదానికి రాలేదనుకోండి, యూ కెన్ రైట్ ద డెఫినేషన్స్ ఆర్ దట్ రిలేటెడ్ టు దట్, ఆ ఏరియాకి ఏమి రిలేటెడ్ ఉంటుందో అవి రాయండి. సమ్ టైమ్స్ దర్ ఈస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ మార్క్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ చదివేప్పుడే గ్రేడింగ్, ఫస్ట్ గ్రేడ్, సెకండ్ గ్రేడ్, థర్డ్ గ్రేడ్. ఫస్ట్ గ్రేడ్ మంచిగా మీకు తెలిసిన ఏరియా, సెకండ్, నెక్స్ట్, థర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు రైట్ గివెన్ రాసి, యూనిట్ రాసి, తర్వాత ఆ యూనిట్ని సింబల్ని మీరు చేస్తే కరెక్ట్ ఫార్ములా వచ్చేస్తే దెన్ యూ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, అంత కష్టమే లేదు. కొన్నిసారి జస్ట్ యూ రిమెంబర్, కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్తో రిమెంబర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఓకే, బీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ యువర్ వాట్ ఏరియా యూ స్టడీ, బీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ డూ ఇట్.
ఏదైనా కొత్తగా వస్తే కూడా డోంట్ ఇది ఇట్లా వచ్చా అని డోంట్ థింక్ ఇన్ దట్ వే యూ పుట్ ఇట్. కానీ ఒకటి నేను చెప్పాను కదా, డిఫికల్ట్గా పోకూడదు, కాంప్లెక్స్గా పోతే తప్పని. ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఆన్సర్ క్విక్లీ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. ఓకే, సో క్వశ్చన్ పేపర్లు మార్కింగ్ చేసుకొని రావాలి. మీరు 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారు. సో దాన్ని ఫస్ట్ ఏదైతే తెలుస్తుందో అవన్నీ కంప్లీట్ చేయండి, తర్వాత యూ కెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మొన్న చెప్పినట్టు ఈ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్లో సి ఆప్షన్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉంటుంది అని ఒక టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. బట్ నౌ దే చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఏదైనా కరెక్ట్గా ఉంటుంది. డి కూడా, ఏ కూడా, వి కాంట్ గెస్ నౌ. గెస్సింగ్ అనేది లేదు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ గెస్ ఈస్ కరెక్ట్, ఓకే యూ కెన్ డూ, బట్ ఇట్లా చేస్తే బాగుంది, రైట్? సో ఏ టైంలో డోంట్ లూజ్ యువర్ కాన్ఫిడెంట్ అట్ ఎనీ మూమెంట్. మీరు పోతే పేపర్ అట్లనే ఉంటుంది, అది దట్ ఈస్ నో వే. ఎంతనా చదవండి, పేపర్ అట్లనే ఉంటుంది. ఓకే, సో బీ కాన్ఫిడెంట్. ఇది మాకు అన్నీ తెలుసు, నేను రాస్తానని, ఇన్ని రోజులు చదివారు, నేను రాస్తానని కాన్ఫిడెంట్ పెట్టి రాయండి. డెఫినెట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. సరే, ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫికల్ట్గా వచ్చిందంటే మీకు మార్క్ మంచిగా వస్తుందని మీనింగ్. సరే, ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా ఈజీగా ఉంటే మార్క్ మీరు బాగా రాస్తే తప్ప మార్క్ రాదు. దట్ ఈస్ దట్ థింగ్స్. ఎక్కువ టైం డోంట్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ వన్ ఏరియా. టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే చెప్తున్నాను, ఏ క్వశ్చన్ మీకు బాగా తెలుసో ఆ క్వశ్చన్ని కంప్లీట్ చేయండి ఫస్ట్, త్వరగా కంప్లీట్ చేయాలి. డోంట్ టేక్ మచ్ మోర్ టైం ఫర్. 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అంటే అంతనే ఉండాలి, ఎక్కువ రాయకూడదు. 2 మార్కులకి ఇంత పెద్దగా రాస్తే మరీ కష్టం. ఓకే, సో time management is very important. Okay, rest of the things your sir might told about all this, about this general thing as a physics teacher I want to tell you. Okay, all the best.